जय जगन्नाथ जय गोपीनाथ। सिंहद्वार लक्ष्मी बजार रे जड़े गोपाल क्षीर दही राबिड़ी खुआ आदि व्यवसाय करती। आउ सी थिले महाप्रभु जगन्नाथ भक्त। प्रत्येक दिन राति 11टा हेले से गोपाल जनक महाप्रभु बड़ सिंहार वेश देखा देउल को जाती। महाप्रभु गोटे तुलसी दयाना माल सांगरे नहीं जाइथांती। तुलसी दयाना माल रे कर्पूर चंदनर बास्ना देइथांती, जहा दयाना मालर बास्ना को द्विगुणित करिथा। तार महकरे समस्ते चाही रही जाती। एमिति कौनसी दिन नहीं ठाकुरंक दयाना माल से न नेइकी देउल को जाइछुं। तेणु पंडा माने तांकु भल भाव जानती। एमिति किछि वर्ष गला परे समय बदली गला। लोकटीर बयस कमिबाकु लागिला। तेणु तांको पिला माने दुकान को चलाइले। लोकटी को वार्धक्य ग्रासीबारु से मंदिर को दर्शन करिबा पई आउ जाई परिला नाही। तेणु लोकटी शेष थर महाप्रभु जगन्नाथंक निकट को जाई निजर दुख कथा को प्रकाश कला। महाप्रभु आपणक दयारु मो द्वारा आपण तुलसी दयाना माल पिंधिबा को पाउथिले, हेले एबे मु बुढ़ा होई गली। हाथ गोड़ आउ मोर चलु नहीं। तेणु मु आउ बड़ सिंहार वेश दर्शन करिबा पई आसी परिबी नाही। हे महाबाहु, आपणकर सेही दयाना तुलसी माल को मु मो पुओ मानक द्वारा पठाइबी। यह कही महाप्रभु को शेष दर्शन करी गोपाल जनक घर को फेरिला। परदिन बाड़ी बगीचारू फूल और तुलसी माल तोली आनी गोपाल जनक तुलसी दयाना माल तैयारी करी पुओ हाथ रे महाप्रभु पाखक पठाइला। से दिन से दुकान रे बसी मने मने ठाकुर को डाकिला। प्रभु, पुओ हाथ रे मु आपणकर प्रिय दयाना माल पठाइछि, आपण ताहाको ग्रहण करिवे। प्रभु, मु तो आउ आपण को दर्शन करिबा पई देउल को जाई परिबि नाही। सबुदिन देउल को जाई रात्रि रे आपणकर बड़ सिंहार बेश दर्शन करी आसुथिली। आजी गोड़ न चलिबारु आपणक दर्शनरु वंचित हेली। मो मनटा विचलित हेउछि। मते एमिति लागुछि मु किछि मूल्यवान जिनिस हजाई देछि। कहती आपण कुआडे भक्तर मन कथा बुझी पारंती। भक्त को केबे निराश करंती नहीं। हे कोटि कैबल्यनाथ, सतरे कण आपण भक्तर मन को बुझी पारंती? मु सिना जाई परिबि नाही देउल को, हेले आपण तो आसी परिबे मो निकट को। मोते टिके दर्शन दियंतु प्रभु। प्रभुंक पई 2 टोपा अश्रु झरी आसिला गोपाल आखिरु। आउ सेही 2 टोपा अश्रु यथेष्ट थिला कालिया शांतंक पई। भक्तर आशा को पूरण करिबा पई स्वयं जगन्नाथ बड़ देउलर रत्न सिंहासन रु ओल्हाई एक छोट पिलार वेश धरी पहुंची गले क्षीर दुकान रे। राति 11टा समय हेबो। क्षीर दुकान बंद हेबाकु जाउछि। आउ एतिकी बेले जगन्नाथ महाप्रभु गोटे छोटिया बालक रूप होई पहुंचिले सेई क्षीर दुकान रे। आउ पचारिले, कौन आजी तमर बेपार ठीक ठाक होइछि तो? गोपाल पुओ माने भाबिले ये बोधे किछि किनिबाकु आसीछि। तेणु करी एमाने कहिले, दुकान बंद हेबाकु जाउछि, एबे आउ किछि देई हबनी। जगन्नाथ कहिले, तुम बापा कण आउ देउल को जाउ नाहंती कि? पिला माने कहिले, ना, से एबे आग भली चली पारु नाहंती। तेणु 22 पाहाच चढ़िबे केमिति? जगन्नाथ महाप्रभु गला बेलकु कहीगले, तुलसी मालटा ठीक समय रे पहुंचाइब। आउ एतिकी कही महाप्रभु चलीगले बड़ देउल।
ଏପଟେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଗୋପାଳ ପୁଅମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ଗୋପାଳ ଜଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଦୟଣା ମାଳରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖି ପଠାଇଲେ। ପୁଅକୁ କହିଲେ, ମାଳ ଭିତରେ ଥିବା ଚିଠିଟିକୁ କେବେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ। ମାଳ ସହ ନେଇ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେବୁ। ରାତି 10:30 ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ଦୟଣାମାଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେମିତି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲିଲେ କ୍ଷୀର ଦୋକାନକୁ। ଏଥର ବଡ଼ ଠାକୁର ବି ତାଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। 2 ଜଣ ବଳିଆ କାଳିଆ କ୍ଷୀର ଦୋକାନରେ ଉଭା ହେଲେ। କ୍ଷୀର ଦୋକାନୀର ପୁଅମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, କ'ଣ ଆଜି ପୁଣି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବା ବେଳକୁ ଆସିଗଲ? ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆଣିଛୁ? ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ତୁମ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ନ ଆସିଲେ ମୋତେ ନିଦ ହେଉନି, କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଉଳ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଡ଼ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆରେ କାଳିଆ, ତୁ ଏ କ୍ଷୀର ଦୋକାନକୁ 2 ଦିନ ହେବ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ? କାଳିଆ ଠାକୁର କହିଲେ, ଭାଇନା, ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଦୟଣାମାଳ ଆମେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉଛେ, ସେ ମାଳ ପରା ଏଇ ବୁଢ଼ା ଭକ୍ତ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ରାତି 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ମାଳ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ା ହେଲାରୁ ଗୋଡ଼ ଚଳୁନି, ତେଣୁ ମୋତେ ଗୁହାରି କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆସି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତନି, ଆଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। ବଡ଼ ଠାକୁର କହିଲେ, ଜଗା, ସେ ଭକତ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ ବୋଲି? ଠାକୁର କହିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇନା, ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛି, ହେଲେ ଚୁପ୍ ରହିଛି। କାରଣ ତାର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସେ ପାଉଛି। ତା ପୁଅମାନେ ଏସବୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛେ ବୋଲି ତାର ପୁଅମାନେ ଜାଣିବେ ଏକଥା ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ। କାରଣ ତା ପୁଅମାନେ ଏକଥାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତ ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହୁଛି। ଏମିତି ସବୁଦିନ କାଳିଆ ବଳିଆ ରାତି 11ଟା ପରେ କ୍ଷୀର ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଲୋକଟି ତୁଳସୀ ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ପୁଅ ହାତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଉଳକୁ ପଠାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଚିଠିଟିଏ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥାଏ। ଦିନେ ଗୋପାଳର ପୁଅ ଭାବିଲା, ବାପା ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଦୟଣାମାଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଚିଠିଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଠାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସେଦିନ ସେ ପୁଅଟି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦୟଣାମାଳ ଦେଲାବେଳେ କହିଲେ, ନନା, ଏ କାଗଜରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଟିକେ କହିବ? ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ମୋ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ହାତରେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡା ଜଣକ ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ, ନା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୌଡ଼ ପିଲା ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ସେ ଚିଠିଟିକୁ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କଲା। ତୁଳସୀ ମାଳ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗଲାବେଳେ 22 ପାହାଚରେ ଚିଠିଟିକୁ ଖୋଲିଲା। ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? କାଗଜରେ ତ କିଛି ବି ଲେଖା ନଥିଲା, ଖାଲି କାଗଜଟା। ଭାବିଲା, ଖାଲି କାଗଜଟେ ବାପା ସବୁଦିନ ତୁଳସୀ ମାଳ ସାଙ୍ଗରେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାଗଜଟିକୁ ହେ ଜ୍ଞାନ କରି 22 ପାହାଚରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ତୁଳସୀ ମାଳ ନେଇ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଲା। ପଣ୍ଡା ପଚାରିଲେ, କିରେ, ଆଜି କ'ଣ ବାପା ଚିଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ଗୋପାଳ ପିଲା କହିଲା, ନା, ବାପା ଆଜି କୌଣସି ଚିଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ ପକାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ 22 ପାହାଚ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ କାଗଜଟିରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଖୋଲା କାଗଜଟିରେ ଲେଖାଥିଲା, ହେ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ କାଳିଆ ଠାକୁର, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି କ୍ଷୀର ଦୋକାନକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। କେବଳ
ପ୍ରତିଦିନ କାଗଜରେ ଏଇଆ ହିଁ ଲେଖି ପଠାଉଥିଲେ ସେ ତୁଳସୀ ଦୟଣାମାଳ ସହ। ପଣ୍ଡା ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ତୁଳସୀ ମାଳ ଦେଲାବେଳେ ସେ ପିଲାଟା ମୋତେ କହିଲା, ନା ବାପା କୌଣସି ଚିଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଚିଠି 22 ପାହାଚରେ ପଡ଼ିଲା କେମିତି? ତାର ଅର୍ଥ ସେ ମୋତେ ମିଛ କହିଲା। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସତରେ କ୍ଷୀର ଦୋକାନକୁ ରାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏ କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡା ସେବକ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ, ରାଜନଅର ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ମୁହଁରେ ଲୁଚିକି ଠିଆ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାତି 11ଟା ହେବ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଗଲେଣି। କେବଳ ଦେଉଳର ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ସେବାୟତ କ୍ଷୀର ଦୋକାନରୁ କ୍ଷୀର, ରାବିଡ଼ି, ଛେନା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ କଳା ଓ ଗୋରା ଦୁଇଟି ପିଲା କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ ସେଠାରେ ଠିଆ ହେଲେ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଉଳ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ କେଉଁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନକୁ ଯେତେ ପଚାରିଲେ, ସତରେ କ'ଣ ସେ ଦୁହେଁ କାଳିଆ ବଳିଆ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବଡ଼ ଠାକୁର? ମନ କହିଲା, ହଁ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ଗଲେ। ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆଜି ଦେଖିଲ ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏକଥା କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋପାଳ କ୍ଷୀରବାଲା ମୋତେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଡାକେ, ତେଣୁ ତାର ଫଳ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରୁ ବିଦାୟ ନେବ। ତାପରେ ତୁମେ ଏ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିପାର, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲିବ ତେବେ ତୁମର ଅନିଷ୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ 2 ଦିନ ପରେ ଗୋପାଳ ଭକ୍ତଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ପଣ୍ଡା ସେବକ ଜଣକ ଶୁଦ୍ଧ ଘରର 12 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ବଡ଼ ଠାକୁର କେମିତି ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେହି ରାତ୍ରିର ଘଟଣା। 2 ଜଣ ପିଲା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବା ଟାଇମରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ସେହି ଲୀଳାମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା। ହରି କରାଉ ଥାଇ ମୁହିଁ ମୋବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତପ୍ରିୟ, ଭକ୍ତବତ୍ସଳ। ଯିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବ ସିଏ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ମନ ଚାହିଁ ବର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବା କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଜୟ ଗୋପୀନାଥ ଟିଭିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋପୀନାଥ।